गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेलीगेशन। लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਟॉपिक है दैट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन की है कि ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਬਟ कोई भी परसन इन्ना ज़्यादा एफिशिएंट या इन्ना ज़्यादा कैपेबल कदे भी नहीं हो सकता बाय नेचर कि वो हर एक काम अपने आप कर सके। क्योंकि जदों भी आप काम करते हैं, जे आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गल कर रहे हैं या अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गल कर रहे हैं तो उत्थे जिहड़ा काम है वर्क है वो बहुत ज़्यादा हुंदा, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुंदा, ठीक है। तो उसनूं एक परसन कल्ला अपने आप हैंडल नहीं कर सकता। तो उत्थे की हुंदा है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स नूं मीट करन दे लई ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स नूं मीट करन दे लई की करना पैंदा है कि उसनूं अपने काम जिहड़े हैगे ने थोड़े थोड़े दूसरे परसनस नूं वंडने पैंदे है कि ये काम ए परसन करेगा, ये काम बी परसन करेगा, ये काम सी परसन करेगा, ठीक है। तो इस तरह नाल की हुंदा है कि वो अपने जिहड़े टास्क ने वर्क्स ने उन्हां नूं थोड़ा थोड़ा दूसरे परसन नूं जिहड़ा है शिफ्ट कर दिंदा, दूसरे परसन जिहड़े हैगे आ वो उसदा काम परफॉर्म करनगे। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी है, ट्रांसफर ऑफ टास्क है डाउनवर्ड, उसनूं आपां बोलदे हैं डेलीगेशन। इत्थे आपां पढ़दे हैं डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। जदों एक सुपीरियर जो एक हायर लैवल के परसन है वो अपने सबऑर्डिनेट्स नूं कोई अथॉरिटी ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक मैनेजर है, उसनूं कोई काम दिता गया बट मैनेजर कोल बहुत सारे टास्क होंदे ने तो वो जिहड़ा हैगा उसनूं परफॉर्म नहीं कर सकता, उसदे कोल टाइम नहीं है। तो वो की करता है कि अपने सबऑर्डिनेट नूं जिहड़ा है वो काम डाउनवर्ड ट्रांसफर कर दिंदा सबऑर्डिनेट नूं, ठीक है। तो उस चीज़ नूं आपां बोलदे हैं डेलीगेशन। Delegation. It is prerequisite for the efficient functioning of an organization. Organization दी efficient functioning दे लई जिहड़ा है ये prerequisite है। क्यों? क्योंकि organization efficiently तां ही काम करेगी जे उस दे विच हर एक परसन नूं अपना काम करन दे लई प्रॉपर टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो इस दे विच की है मैनेजर है, मैनेजर दा सब तो वध टाइम किस ते जांदा है डिसीजन मेकिंग ते। बट जे वो अपना टाइम बाकी दी एक्टिविटीज़ ते लाऊगा तो जिहड़ी उसकी प्रायोरिटी है डिसीजन मेकिंग दी उस दे लई उहदे कोल टाइम है जिहड़ा वो घट रह जाना, ठीक है। तो इस तरह नाल डेलीगेशन जिहड़ी है आपां नूं हैल्प करती है मैनेजर नूं कि वो अपने ऑपरेशंस का जिहड़ा एरिया है उसनूं एक्सटेंड कर सकदा है बिना ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कीते। तो नैक्सट आपां इस दे विच गल करते हैं कि जो डेलीगेशन है उसके की एलीमेंट्स होंगे। डेलीगेशन दे विच तीन जिहड़े हैगे ने अपने एलीमेंट्स कवर हुंदे ने। लुइस एलन है, इस पर्सन ने आपां नूं कहा कि जिहड़ी डेलीगेशन है उस दे विच तीन एलीमेंट्स कवर करांगे आपां। सो फर्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी आपां ने की किया, डेफिनेशन आपां ने पढ़ी सी, उस दे विच आपां की किया डेलीगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी का मतलब की है कि जिहड़ी अथॉरिटी है उसनूं आपां डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज दे विच आपां बोलदे हैं कि जो मैनेजर दा काम है वो अपना काम डाउनवर्ड नीचे वाले परसन नूं सबऑर्डिनेट नूं ट्रांसफर कर दिंदा है। तो अथॉरिटी का की मतलब है? अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। अथॉरिटी का मतलब की है कि एक परसन को राइट है कि वो अपने तो नीचे वाले नूं अपने तो सबऑर्डिनेट है जो उसनूं कमांड दे सकदा है और वो अपनी पोजीशन दे विदिन स्कोप दे विदिन उसनूं काम करन दे लई कह सकदा है, ठीक है। तो इस दे नाल जिहड़ा मैनेजर है वो अपने टास्क अपने सबऑर्डिनेट्स नूं असाइन कर सकदा है और अपने जिहड़े प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ ने जिवें डिसीजन मेकिंग है उस दे लई उसनूं ज़्यादा टाइम मिल सकदा है, ठीक है। तो इस दे विच जिहड़ा हैगा जो अलग अलग लैवल्स ने ऑर्गेनाइजेशन दे, ठीक है,
ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਜੌਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਥਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰੀਅਸ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੌਸ ਹੈ ਬੌਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਅਨ ਖੜਾ ਹੈ ਬੌਸ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੌਸ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ all files must be approved by me ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ no delegation leads to delays in decision making ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਊਗੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਬੌਸ ਹੈ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੌਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੂ ਆਰ in charge of the project I am here if you need me ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਸ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ originates by virtue of the individual's position and extent of authority is the highest at the top level management ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਫਾਰਮਲ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਲੀ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਚੂ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ authority determines a superior subordinate relationship wherein the superior communicates his decision to the subordinate expecting compliance from him and the subordinate executes the decision as per the guidelines of the superior ਤੇ subordinate ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੂਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਆਪਣੀ subordinate ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਊਗਾ डिसीजन देगा ठीक है और उस तो एक्सपैक्ट करेगा कि वो प्रॉपर उन्होंने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सबॉर्डिनेट कंप्लाई करेगा एंड सबॉर्डिनेट की ड्यूटी है कि वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जिहड़ा है एग्जीक्यूट करूगा उस प्रोजेक्ट नूं उस टास्क नूं ठीक नेक्स्ट कहते हैं अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी नूं डेलीगेट करना ये सारे जिहड़े लॉज ने रूल्स ने वो ऑर्गेनाइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच वखरे वखरे हुंदे ने और ऑर्गेनाइजेशन ही इस चीज़ नूं फिक्स करती है इस तो बाद पॉइंट है अपना सेकंड एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी की है responsibility is the obligation of a subordinate to properly
परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं कि सुपीरियर सबॉर्डीनेट नूं कमांड देगा कि इस काम नूं इस तरीके नाल परफॉर्म करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सबॉर्डीनेट की कि वो उस असाइंड काम नूं असाइंड ड्यूटी नूं प्रॉपरली परफॉर्म करे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड मूव करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड मूव करती है। ठीक है। उस तो बाद थर्ड जो अपना है एलिमेंट दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब की होंदा है कि कौन फाइनल आउटकम दे लई आंसरेबल होवेगा। ठीक है। मैं कोई काम करती हाँ, उसके जो भी रिजल्ट्स आउंदे हैं पॉजिटिव नैगेटिव, जे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया तो मैनू क्रेडिट मिलेगा कि हाँ जी मैं वधिया काम किया। जे लॉस हो गया तो मैनू रिस्पॉन्सिबल उत्थे ठहराया जाएगा कि मैं जिहड़ा है मैनू जिहड़ा हैगा अपना मेरी परफॉर्मेंस माड़ी सी, मेरे करके लॉस होया। ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब की है फाइनल आउटकम के लिए आंसरेबल होना। हुण अथॉरिटी दे विच आपां की कहने हैं कि जदों भी एक परसन डेलीगेट कर दिंदा अथॉरिटी, जदों भी एक परसन अथॉरिटी डेलीगेट कर दिंदा है तो उस दे विच सुपीरियर है जिहड़ा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमेशा, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी हमेशा कि जो भी काम उसने डेलीगेट किया वो प्रॉपर तरीके नाल होया। बट जदों आपां सबॉर्डीनेट की गल करते हैं तो सबॉर्डीनेट हमेशा जिहड़ा हैगा अकाउंटेबल रहेगा टू सुपीरियर। सुपीरियर किहदे लई अकाउंटेबल है? मैनेजमेंट दे लई। ठीक है। और सबॉर्डीनेट किहदे लई अकाउंटेबल है? अपने सुपीरियर दे लई। ये गल ध्यान दे विच रखनी। तो हुण इसदा आपां ओवरव्यू एक बारी देख लैने। 3 एलीमेंट्स अपने डेलीगेशन दे पढ़े, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मीनिंग अथॉरिटी का मतलब की है राइट टू कमांड, सुपीरियर सबॉर्डीनेट नूं कमांड कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का की मतलब है ऑब्लीगेशन टू परफॉर्म एंड असाइन टास्क। सबॉर्डीनेट दी ऑब्लीगेशन का मतलब की हुंदा, ऑब्लीगेशन मीनस ड्यूटी। सबॉर्डीनेट की ड्यूटी है कि वह काम नूं प्रॉपर तरीके नाल करे जो भी उसनों असाइन किया गया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उसकी आउटकम होगी उसके लिए आंसरेबिलिटी किसदी होगी। डेलीगेशन अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कदे भी जिहड़े हैगी है एंटायरली डेलीगेट नहीं की जा सकती। ठीक है। जिसनों काम असाइन किया गया वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो अकाउंटेबिलिटी है इसनों कदे भी जिहड़ा है डेलीगेट किया ही नहीं जा सकता। सुपीरियर कदे भी ये नहीं कह सकता कि मैं सबॉर्डीनेट नूं डेलीगेट किया सी वही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, वो अकाउंटेबल नहीं है, सुपीरियर ही अकाउंटेबल हो गया। और रीजन फॉर्मल पोजीशन दे विच अथॉरिटी डेलीगेट हुंदी है, ऑलरेडी आपां गल कर चुके हैं। इस दे विच जिहड़ा हैगा अथॉरिटी डेलीगेट हुई तां रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होगी। जिहड़ी अकाउंटेबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ओरिजिनेट होगी। ठीक है। फ्लो अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, अकाउंटेबिलिटी आल्सो फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। ठीक है। तो ये जिहड़े आपां ने 3 एलीमेंट्स पढ़े ने क्लीयर हो गए होंगे तुहानूं। ठीक है। नैक्सट है इसदे इंपॉर्टेंस। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस की है, इन्हों आप पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट इफेक्टिव होगी क्योंकि मैनेजमेंट नूं मैनेजर्स नूं ज़्यादा काम है जिहड़ा इंपॉर्टेंट मैटर्स दे लई टाइम मिल जाएगा। इंप्लॉय डिवेलपमेंट क्योंकि मैनेजर है हुण अपने सबॉर्डीनेट नूं अपने लैवल का काम दे रहे हैं तो जिहड़ा सबॉर्डीनेट है वो भी मैनेजर के बराबर दीयां स्किल्स जिहड़ियां हैगियां उन्हां नूं क्रिएट कर सकता है, उन्होंने जिहड़ा है यूटिलाइज कर सकता, अपने टैलेंट नूं यूटिलाइज कर सकता है। नैक्सट वन इज मोटिवेशन ऑफ इंप्लॉयज़। जिहड़े इंप्लॉयज़ ने हुण इंप्लॉयज़ नूं आपां वड्डा काम दे रहे हैं, जो उन्हां दा काम एक्चुअली नहीं है उस तो ज़्यादा वड्डा काम दे रहे हैं तो वो काम करन दे लई मोटिवेट होणगे, सैल्फ एस्टीम उन्हां दे विच इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆलरेडी पढ़ चुके कि मैनेजर्स एफिशिएंट होणगे, मैनेजर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ने एफिशिएंट होणगे, एम्प्लॉयज़ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, एम्प्लॉयज़ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्फिडेंस इंप्रूव ਹੋਊਗਾ, ਸੈਲਫ ਇਸਟੀਮ ਵਧੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मैनेजमेंट हायरार्की ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ, और इस दे नाल जो डेलीगेशन का कंसैप्ट है वो कंप्लीट हो गया। नैक्सट जो टॉपिक है अपना दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਿਰਫ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਦਾ ਮੈਨਰ in which decision making responsibilities are divided among hierarchy levels। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਰਕੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Decentralization refers to delegation of authority throughout all the levels of the organization। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ that is a narrow concept, decentralization is a wide concept, ठीक है। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਰੱਖੂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਲੈਵਲਸ ਤੇ, ਦੈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ, ਠੀਕ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੁਛ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is an organization can never be completely centralized or decentralized. As it grows in size and complexity, there is a tendency to move towards decentralized decision making. Already ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ
नहीं होगी। कुछ डिसीजनस ने ਜਿਹੜੇ टॉप मैनेजमेंट सिर्फ अपने हथ दे विच ही रखदी है। Every organization will be characterized by both centralization and decentralization. कुछ क ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਕ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਸ ਦ ਬਿਲੀਫ that people are competent, capable and resourceful। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ its importance can be understood from the following points। Decentralization ਦੀ ਜੋ importance ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। Develops initiative among subordinates। subordinates ਨੂੰ delegation ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ subordinates ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ delegate ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ authority delegate ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ self reliance promote ਹੁੰਦਾ ਹੈ, confidence promote ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਸੈਲਫ ਇਸਟੀਮ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਸ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਫॉर ਫਿਊਚਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ EMPLOYE ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਰ ਸਿੱਖੇਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ठीक है, इसलिए डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी। दूसरा इस दे विच पॉइंट की है कि जो भी डिसीजनस लेने हैं, सिंस डिसीजनस आर टेकन एट लैवल्स विच आर नीयरेस्ट टू द पॉइंट्स ऑफ एक्शन, जिथे आपां काम कर रहे हैं उस दे सब तो नेड़े हो के डिसीजन लेना है तां वो जिहड़ा हैगा डिसीजन अच्छा एंड जल्दी लेता जाऊगा। ठीक है, जिवें आपां कहिए कि वर्कर्स ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਗਰੋਥ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਟੂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੁਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਈਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਟ ਈਚ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਜਣੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ
ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 30 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਕੰਟਰੇਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਡੀਮੈਰਿਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।